Fifth assumption of linear regression model or classical linear regression model or OLS estimators is no autocorrelation between error terms. No, there is no autocorrelation. No autocorrelation. That means sixth assumption of linear regression model is no autocorrelation. Autocorrelation means correlation between error terms or UI. Okay, error term UI or UJ എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ U1 ആൻഡ് U2 എറർ ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ കൊണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആസ് കോവേരിയൻസ് ഓഫ് UI UJ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. കോവേരിയൻസ് ഓഫ് U1 U2 is equal to 0 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, covariance of this also correct, this also correct, and covariance of UI UJ, okay, for xi xj equal to 0. okay, അല്ലെങ്കിൽ or you can write covariance of UI given xi and uj given xi which is equal to 0. All this means correlation between different error terms is 0. അതാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഈസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ മീൻ ദർ ഈസ് നോ correlation between error terms. That is autocorrelation. That is one of the important assumption of classical linear regression model. It assumes that there is no autocorrelation problem. Okay. If this assumption is violated, there is problem of autocorrelation. Okay, that is violation of assumption. Well, the autocorrelation is one of the another important econometric problem. Okay, autocorrelation. Okay, we will learn about this in coming chapters. Okay, but we will discuss what is autocorrelation, why it arises, how it detects, and what are the consequences and what are the remedial measures. Okay, these are the things we will cover. Okay, don't worry. Okay, now you just understand what is autocorrelation and what kind of relation exhibit these things. Okay, so this is about autocorrelation. ഇനി another important assumption എന്ന് പറയുന്നത് correlation between error term and explanatory variable is 0. Correlation between error term and correlation between u and xi, ui and xi is 0. Correlation between ui and xi is 0. Okay, and that means you can write covariance of ui xi equal to 0, or you can write expectation of ui xi
equal to 0, anything you can write. Okay. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എറർ ടേമും യു ഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവർ 0 അല്ലെങ്കിൽ നിയർ 0. ഓക്കെ, അതാണ് ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ if this assumption is violated, sorry, or not auto correlation, that this is another assumption, it is not related to auto correlation. Okay, it is related to error term and independent variable. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ യു ഐയും എറർ ടേമാണ്, എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ്. ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്താണ്, ഒരു റിലേഷൻ ഇല്ല എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് 6th assumption. ഇനി 7th assumption. The number of observations n must be greater than number of parameters. Number of observations, that in n, must be greater than number of parameters. n must be number of parameters എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം, we have regression equation y is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, beta 1 and beta 2. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അപ്പോൾ ദർ ആർ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ എത്രയുണ്ട്, 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, n ആക്ച്വലി ഒബ്സർവേഷൻ, n മീൻ ഒബ്സർവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ 1 എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം 3 ഒബ്സർവേഷൻ വേണം. ഓക്കെ, മിനിമം 3 പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ സർവേ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിർബന്ധമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അസംഷൻ ഓഫ് ഓർഡിനറി ലിസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു കളക്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 റെസ്പോണ്ടൻസ്, ഡാറ്റ ഫ്രം 3 റെസ്പോണ്ടൻസ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അസംഷൻ എന്താണ്, n മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് BI എന്ന് കൊടുത്തത്, ബീറ്റ ഐസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, പാരാമീറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ 2ൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഇക്വേഷൻ y is equal to beta 1 plus beta 2 x1 plus beta 3 x2 plus beta 4 x3 plus beta 5 x4 plus beta 6 xy plus ui. ഇവിടെ എത്ര പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, 1 2 3 4 5 അല്ലേ, 5 ആണ്. അപ്പോൾ n ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ 5 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, 6 മിനിമം വേണം. ഓക്കെ, എന്നാലേ എന്താണ് n പാരാമീറ്റേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്രോസി ഇല്ല, എന്നാലും അസംഷൻ പ്രകാരം അത് നമുക്ക് മിനിമം അതെങ്കിലും വേണം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അസംഷൻ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ്. ഒരു 100 150 200 സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് കൂടുമ്പോഴാണ് റിസൾട്ടിന് അക്യുറസി ഉണ്ടാകുക, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റിസൾട്ട്. പക്ഷേ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, n ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ?
Next, eighth assumption, variability in x value. Variability in x values. Variability in x values. That means the x values in a given sample must not all be the same. X values in a given sample must not all be the same. ഒരിക്കലും എന്താണ് എക്സ് വാല്യൂസ് സെയിം ആകാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണം, സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു പഠനം നടത്തുകയാണ്. യു നീഡ് വൈ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ് വാല്യൂ. വൈ ഈസ് കൺസംഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കൺസംഷൻ. എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻകമാണ്. യു വാണ്ട് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ഇൻകം കൺസംഷൻ റിലേഷൻ. ഓക്കെ, യു collected 10 sample respondents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, you have corresponding y values. You have some values of x, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220. Okay, these are some of the y values, sorry, x values. Corresponding, you have y values 70, 80, 90, 110, 120, 140, 160, 175. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ അസംഷൻ? വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ എക്സ് വാല്യൂ. നമ്മൾ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്താ? 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220. ഇവിടെ വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? അസംഷൻ. കാരണം വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 80 വാല്യൂസ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, മസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൾ ബി ദ സെയിം, മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഓൾ ദി സെയിം. ഇതൊരിക്കലും സെയിം ആകുമ്പോൾ സെയിം ആണോ? 80 ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്തുണ്ട്? ഈ ഡാറ്റ, ഈ അസംഷൻ, വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ള അസംഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്? ഇതെല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്യുക. അവർ വാല്യൂസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല എല്ലാ വാല്യൂസും. ഇതെന്താണ്? ദർ ഇസ് നോ വേരിയബിലിറ്റി in x values, that is the violation of OLS assumption of OLS estimators. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ we actually need this. Okay, not this. Okay, that means we should have the variability of x values. That is another important assumption. Ninth assumption, regression model is correctly specified. Regression model is correctly specified. That means there is no regression model is correctly specified. ഇതാണ് assumption. That means there is no any specification bias. Specification bias അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ റിഗ്രഷൻ മോഡലിൽ ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഫോം. ഓക്കെ, അത് ലീനിയർ മോഡലാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ, ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷണൽ ഫോം ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തും ലീനിയർ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നോൺ ലീനിയർ ഫങ്ഷൻ ഫോമാണ് ഒറിജിനൽ എങ്കിൽ അത് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ
ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ലീനിയർ ആണോ, ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഫോം. ഈ ഫങ്ഷൻ ഫോമിൽ ആ ഫങ്ഷണൽ ഫോം ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇൻ വേരിയബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ലീനിയർ ഇൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് ആണോ. അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബബിലിറ്റിസ്റ്റിക് അസംഷൻ മെയ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വൈ ആൻഡ് വൈ വാല്യൂസ്, എക്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് എറർ ടേം യു ഐ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷണൽ ഫോം ഓഫ് ദ മോഡൽ, വാട്ട് വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മോഡൽ, ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ലീനിയർ ഇൻ ദി പാരാമീറ്റേഴ്സ് or the variable or both. What are the probabilistic assumptions, what are the assumptions made about the y values, x values, error term ui. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ്. അത് നമ്മൾ ഈ എക്കണോമെട്രിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ്, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ്, ഹൗ ദീസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ് are solved, etc. That we will discuss. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ബയാസ് പാടില്ല. അങ്ങനെ ബയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we must solve that bias. Okay, that is ninth assumption. Last and final 10th assumption എന്ന് പറയുന്നത് there is no perfect multicollinearity. There is no perfect multicollinearity. അപ്പോൾ 10th or last important assumptions of ordinary least square estimate is there is no multicollinearity problem. Okay, what is mean by multicollinearity? This also we will discuss later. Okay, simply I can say multicollinearity is correlation between explanatory വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷനെയാണ് മൾട്ടികോളിനിയാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് xi xj ഈക്വൽ ടു 0, കോവേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് x1 x2 is equal to 0. Okay, if this assumption is violated, that means this is assumption. Okay, no multicollinearity. Correlation between independent variables ഉണ്ടല്ലോ, കോറിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കണം. അതാണ് മൾട്ടികോളിനിയാരിറ്റി പ്രോബ്ലം. ഇഫ് ദിസ് അസംഷൻ ഈസ് വയലേറ്റഡ്, we have the multicollinearity problem. There exists perfect or near perfect correlation between explanatory variables in the model അല്ലെങ്കിൽ independent variables in the model that can specify as covariance of xi xj not is equal to 0, പൂജ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ covariance of x1 x2 not is equal to 0. Okay, this is the problem of multicollinearity. This also we will discuss. Okay, these are the these are 10 important assumptions of classical linear regression model or ordinary least square estimate or regression model. എന്തും പറയാം, ഏത് അസംഷൻ ഇങ്ങനെ റിഗ്രഷൻ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക, ഓർഡിനറി ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുക. ഈ 10 അസംഷൻസ് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.